अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साड़ी 59 नंबर मजलिस है। यानी ये तो पहले असी 58 मजलिसां कर चुके हैं और उन्हां 58 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके सूरा बनी इसराइल मुकम्मल पढ़ी है। सूरा बनी इसराइल दी आखिरी आयत 111 नंबर जिहड़ा बड़ा अहम मजमून सीगा और बड़ी मैं तफसील दे नाल बयान कीता। उन्होंने बेशक दोबारा जिहड़ा ना तवज्जो ना सुन लेना। आखिरी आयत दी जिहड़ी गलबात हुई है। बहरहाल इस तो अगली सूरत जो है जिहड़ी है ना वो सूरा कहफ आ। ते सूरा कहफ दा असी आगाज करन लगे हैं। इस हवाले दे नाल जिहड़ा ना वो कुछ चीज़ां मैं अर्ज कर देवां कि मक्के दे विच ये सूरत नाजल हुई है और इहदा ज़माना भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हिजरत तो पहले दा ज़माना वा जिहदे च नाजल हो रही है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू माज़ अल्लाह गलत साबित करने वास्ते आप दी तहरीक नू नाकाम करने वास्ते बड़ियां कोशिशां मक्के दे लोग करदे सी और फिर उन्हां दे नाल यहूदी भी मिल गए क्योंकि यहूदी जिहड़े आ वो भी अहले किताब सीगे। फिर ये मिल के जिहड़ा ना वो साजिशां करदे सी ते मक्के वाले जिहड़े आ वो यहूदियां कोलों तावन मंगदे सीगे। वो फिर यहूदी पढ़े लिखे सी, उन्होंने मुख्तलिफ सवालात करने शुरू कर दिते जिहड़े फिर मक्के वालियां नूं वो कहंदे सी भी ये जाके पुछो, इन्हां दे जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुछो। ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे गए। अच्छा, इन्हां सवालों दे विचों एक सवाल जिहड़ा ना वो पिछे बनी इसराइल सूरा बनी इसराइल दे विच भी आ चुकिया। यस अलूना का अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, यानी रूह दे बारे सवाल किया गया कि ये रूह की हुंदी है। इसे तरह जिहड़ा ना वो सूरा कहफ जिहड़ी है इहदे विच भी दो सवालों का जवाब आया। वैसे इस तो पहले असी सूरा यूसुफ पढ़ी है तो सूरा यूसुफ दे विच भी इस सवाल का ही जवाब सीगा कि बनी इसराइली फलस्तीन दे रहन वाले सीगे ते मिस्र दे विच किवें गए, क्यों जाके फरौन दे गुलाम होए। तो इस तरीके ना असहाबे इत्थे अपने सूरा कहफ जिहड़ी है इहदे विच भी दो सवाल सी। एक ये सवाल कि असहाबे कहफ कौन सीगे और दूसरा सवाल जिहड़ा ना वो है जुल्करनैन कौन सीगा। एक तारीखी सवाल सी जिन्हां दा तुसीं समझ लो कि बनी इसराइल दे नाल तल्लक सीगा। मक्के दे लोग जिहड़े आ वो ज़ाहिर है पढ़े लिखे वैसे नहीं सीगे, कोई एडी तारीख ये वो, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह ताला दा एक मतलब अल्लाह ने खसूसी तौर पर एहतमाम किया
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिजाज भी इदां दा नहीं सी ते आपने किसी कोलों कोई सिक्ख्या सुख्या भी नहीं ते कोई तारीख हुंदा ना कि बंदा किसी ऐसे पढ़े लिखे बंदे दी मजलिस च जाके बहन लग पैंदा या उहदे नाल कोई दोस्ती बना लैंदा, कोई इदां दी गल नहीं सी बिल्कुल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है फिर नहीं सी पता अल्लाह ताला ने ये सूरा नाज़िल कीती ते इहदे विच फिर इन्हां सवालां दे जवाब भी दे दित्ते। अच्छा, इस हवाले दे नाल जेहड़ा ना वो चंद चीज़ां जेहड़ियां ना वो काबिल तवज्जो आ। एक ये है कि इस तो पहले असीं पढ़ी है सूरत बनी इसराइल। सूरा बनी इसराइल दी आखिरी आयत जिहदा मैं हुणे जिक्र कीता सी, और सूरा कहफ दी आखिरी आयत, और सूरा काफ दी आयत नंबर 26 भी अगर समझ लो, लेकिन वो चूंकि आखरत दी आखिरी आयत दी गल हो रही है, इदां तो बनी इसराइल च भी होर बड़ियां आयतां हैगियां। बहरहाल ये एक खास मजमून दे हवाले नाल सूरा बनी इसराइल दी आखिरी आयत और सूरा काफ दी आखिरी आयत और सूरा काफ दी आयत नंबर 26 भी, यानी ये ममासलत है जेड़ा ना वो सूरा बनी इसराइल दे विच ते काफ दे विच। दूसरी ममासलत यह है कि सूरा बनी इसराइल दे आगाज दे विच बनी इसराइल दी तारीख जिहड़ी ना वो बयान हुई है, लेकिन तारीख केड़ी बयान हुई है जिहड़ी फिरौन दी गुलामी तो बाद दी है, यानी फिरौन दी गुलामी तो आज़ाद होने तो बाद ही फिर उन्हां दे अरूज जवाल होए है ना, वो तारीख बयान कीती है। अच्छा, सूरा बनी इसराइल दे आखिर ते जाके फिर बनी इसराइल दी तारीख बयान कीती है, लेकिन हुण बनी इसराइल दी तारीख दा वो हिस्सा बयान कीता जेड़ा हिजरत तो पहले फिरौन दी गुलामी दे विच या गुलामी तो आज़ादी वाला हिस्सा समझो वो जेड़ा ना वो बयान कीता, यानी इनू हिजरत कह लो तो हिजरत तो पहले वाला हिस्सा आखिर ते बयान कीता और हिजरत तो बाद वाला हिस्सा जिहड़ा ना वो उत्थे सूरा बनी इसराइल दे आगाज च बयान कर दिता। इसे तरीके ना समझ लो कि सूरा काफ जिहड़ी है ना, इहदे शुरू दा जिहड़ा एक रकू कह लो, ठीक है, उस रकू दा मजमून जिहड़ा ना एक आम वार्निंग वाला मजमून है, तंबी वाला मजमून है, और इसे तरह इहदा आखिरी मजमून जिहड़ा ना आखिरी वो भी इसे तरह दी एक तंबी है, मुसलमानां नूं आगाही है। अच्छा, दूसरा जिहड़ा इत्थे मजमून आंदा ना सूरा कहफ दे विच, वो हैगा असहाबे कहफ दा। ये असहाबे कहफ जिहड़े है ना, ये तुसीं इदां समझ लो कि ये वो लोग सीगे जेड़े दीन दी दावत दा काम कर रहे सी और एक ऐसे मरहले सीगे जिन्हों असी कह सकते हैं जिद्दां मक्के दे विच मुसलमान काम कर रहे सी। एक तो है ना मदीने दे विच ते हुण तलवार भी हैगी आ, नहीं मक्के दे विच जिहड़ा काम कर रहा सी ना, ये उस लैवल ते काम कर रहे सीगे। अच्छा, सूरा काफ दे आखिर ते जाके जिहड़ा ना वो एक शख्सियत दा जिक्र आंदा है, वो है जुल्करनैन। इस जुल्करनैन दी जिंदगी दा जिहड़ा हिस्सा बयान हो रहा है वो है जिहड़ा मुसलमानां दे समझ लो हिजरत तो बाद हत्थ च तलवार आई है ते फिर वो दीन नूं जिहड़ा ना वो फैला रहा है। यानी ये दो मुमासलतां कि एक आगाज है और एक इंतहा सूरत दे आखिर दे उत्ते ये चीज़ां जिहड़ा ना वो आईयां वा। इस एतबार नाल जिहड़ा ना वो भी एक इहदे च अहम रहनुमाई है ये दोनों सूरतां विच ही बल्कि। अच्छा जी, हुण होर इहदे हवाले नाल एक बात ये समझ लो कि सूरा
ਕਾਹਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨਾ ਦਜਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਵੀ फरमाया ਔਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਜਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਹਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਦਜਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਤਨਾ ਦਜਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਲਮੂਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਹ ਇਬਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਹੈ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ। ਇਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮ ਔਰ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸਾ ਆਦਮ ਔਰ ਇਬਲੀਸ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਮਦ ਸਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਲੂ ਅਤਜਅਲੁ ਫੀਹਾ ਮਨ ਯੁਫਸਿਦੁ ਫੀਹਾ व यस्फिकु दिमा, ਖੂਨ ਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹु ਬਿਹਮदिका व नुक़द्दिसु लक, ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ का, हम तेरी, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁम्मा व बिहम्दिका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। फिर ये है कि वो सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सामे अल्लाहु लिमन हमिदा, सारा देखो हमद ही हमद है। ते नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, और तुसी सही नहीं समझे, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता जो मैनू पता है। अल्लाह ने यह भी नहीं किया कि नहीं तेरे तुहाडे तो ज्यादा नमाजा पढ़ेगा, ज्यादा नफल करेगा, ज्यादा दुआवां मंगेगा, ज्यादा कुरान पढ़ेगा, ठीक है ना, रोजे ज्यादा रखेगा। नहीं, इस वास्ते कि इहदे च फरिश्ते दा ते इंसान दा मुकाबला है ही नहीं। ये फरिश्तियां दी गल ठीक है, क्योंकि इंसान दे तो बहुत सारियां कमजोरियां और वो मजबूरियां फरिश्ते दे नाल नहीं हैगियां। लिहाजा फरिश्ता ते अज सजदा करे तो भावें मतलब क्यामत नूं सिर चके। असी ते समझ लो कि 5 मिनट का सजदा कर लीए तो साडा सिर अपने आप तां नहीं आएगा। और साडी किदां कर चल रही है सजदा, साडे बच्चे आ, फिर सानू ढिड लगा है, सानू धुप लगदी है, छां लगदी है, जरूरियात बीमार होने आ, ठीक है, हवा जे जरूरिया वा, खाने आ पीने आ, ये मसले साडे। इस वास्ते ये साडा फरिश्ते का मुकाबला ही नहीं। अल्लाह ने उस चीज़ च मुकाबला कराया जिहदे च फरिश्ता मुकाबला नहीं कर सकता सी। वो एक इलम है। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला ने आदम नू एक इलम दिता। वो इलम है इल्मुल अशिया या इल्मुल अस्मा, यानी चीज़ां दा इलम। और इल्मुल अस्मा नूं इस वास्ते कहा जाता है कि ये क्योंकि चीज़ां जिहड़ियां ना उन्हां नूं नामां दे नाल मनसूब कीता जांदा है, नां दे नाल मनसूब कीता जांदा है।
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਫੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਚूंकि ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨਾ, ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਵਾਸ ਕਿ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਚूंकि ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੇ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਇਲਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਨਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 78 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 36 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਲਾ ਤਕਫੂ ਮਾ ਲੈਸਾ ਲਕਾ ਬਿਹੀ ਇਲਮ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਆਫਾ ਵਾ ਇਨ ਸਮਾ ਵਲ ਬਸਰਾ ਵਲ ਫੁਆਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ,
ਕੁੱਲੋ ਉਲਾਇਕਾ ਕਾਨ ਅਨਹੁ ਮਸੂਲਾ, ਇਨ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਮ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੀ? ਉਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫਇਮਾ ਯਾਤੀਅਨਕੁਮ ਮਿੰਨੀ ਹੁਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਇਮਾ ਯਾਤੀਅਨਕੁਮ ਮਿੰਨੀ ਹੁਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਮਨ ਤਾਬਿਆ ਹੁਦਾਇਆ ਫਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਲਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੂਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਲਬત્ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਮ ਫਸਾਦ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਇਲਮ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਫਸਾਦ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਗਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਾਦ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਸਾਦ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਮਨ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਭੇਜਾਂ, ਫਾਇਮਾ ਯਾਤੀਅਨਕੁਮ ਮਿੰਨੀ ਹੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹਦਾਇਤ। ਫਮਨ ਤਾਬਿਆ ਹੁਦਾਇਆ ਫਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੁਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਦੁਲਹਮ ਮਸਤਤਾਤੁਮ ਮਿਨ ਕੁव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣੀ ਹੈ, ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਹੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹਦਾਇਤ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਤ, ਇਹਦੇ ਤਾਬੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੰਗ ਅੱਲਾ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਸਾਦ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਵਾ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਯਤੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਲ ਮੁਬਜ਼ਰੀਨ ਕਾਨੂ ਇਖਵਾਨ ਸ਼ਯਾਤੀਨ, ਇਹ ਜਾਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਣਾ ਵਾ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨਾਲ ਕਮਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਹੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਔਰ ਕੋਈ ਅਮਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 39 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਕਾਲਾ ਰੱਬੇ ਬੇਮਾ ਅਗਵਾਇਤਾਨੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾ ਉਜ਼ਯਿਨ ਲਹੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਯਿਨਾ ਲਿन्नास हुब्बु शहवात मिन निसाइ वल बनीन वल कनातीर अल मुकंतरत मिन ज़हब वल फिद्दत वल खैल अल मुसव्वमत वल अनाम वल अर्स ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਸ਼ੌਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਲਕਿ ला उज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्द वाला उगवियन्नहुम अजमाइन, और मैं ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲਾ ਉਗवियन्नहुम अजमाइन, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਇਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹਦਾਇਤ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲਮ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਘਟੇਗਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਚ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦਾ ਹਦਫ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਸਾਦ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਚਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਕੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਫਿਰੌਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਫਤੂਹਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਇਲਮ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਲਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਫਸਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਸਾਦੀ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੈ ਦਜਲ ਫਰੇਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ,
कि कुरान होवे या कोई भी अल्लाह ताला की तरफों जो दूसरा इलम आना सी ना, उस इलम तो जिद्दां जिद्दां दूरी हुंदी जाएगी। ते ये दजल कहंदे फरेब नूं, ते अल्लाह दुनिया नूं फरेब ही कहंदा कि ये दुनिया जिहड़ा ना, वमा हाज़िहिल हयात दुनिया इला गुरूर, धोखा फरेब है। और इस फरेब नूं तुसीं ये समझ लो कि हकीकत बनाउण वास्ते वो अल्लाह दा इलम सीगा। ते जिद्दां जिद्दां उस इलम तो दूर हो गया, जो बिल्कुल ही दूर हो गया, तो फिर बिल्कुल ही डुब गए। बहरहाल ये है जी असल फितना दज्जाल, जिहदे विच इस वक्त दुनिया जिहड़ा ना वो मुबतला भी है। बल्कि हुण ते कुरान तो दूर है, असीं सुन्नत तो दूर है, इस वास्ते असीं भी इहदे च मुबतला वां। बहरहाल इन्ना वक्त नहीं हैगा ज़्यादा तफसीलात दे विच जाण दा। हुण जिहड़ा ना वो मैं इहदे मज़ामीन दे बारे थोड़ी जी गुफ्तगू तुहाडे नाल जिहड़ा ना वो कर लवां। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਮੀਨ आ रहा है ना, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ आ रहा एक बहुत बड़ी जंग ਦਾ, ठीक है। यानी आगाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ आ रहा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ है कि एक बहुत बड़ी जंग होनी है, बहुत बड़ा फसाद होना है, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत होनी है। ਉਹਨੂੰ मलहमतुल कुबरा भी किया गया हदीसां ਦੇ ਵਿੱਚ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਉਹਦੇ बारे च यानी कई तरह समझाया कि ऐसी जंग होनी है कि किसी आदमी दे 100 बच्चे होणगे तो 99 मर जाणगे, एक बचेगा। किसी जगह फरमाया कि जितण वाले ना जितण वाले नूं खुशी होएगी ना, मतलब एक तो हुंदा ना जित के खुशी हुंदी, ते जे 99 मर गए वो जित भी गया तो उन्हें खुशी किवें मनानी है। अच्छा, और ये जिहड़ा सबब है ना इहदा, ये फसाद दा, जिस फसाद दा अल्लाह जिक्र कर रहा है, ये आखिरी जमाने दे च होना ना, तो इहदी वजह जिहड़ा ना ईसाइयां दा अकीदा है। ईसाइयां दे अकीदे दी वजह तो नहीं, बाकी मैं पढ़न लग्या फिर होर मजीद इहनूं समझा देवांगा, लेकिन ये समझ लो ओहदी वजह तो ये होनी है, क्योंकि इन्हां दे अकीदे दी वजह तो ये गल हो गई कि ਜਿਹੜੀ अल्लाह की किताब सी, अल्लाह के रसूल की हदायत सी, ਉਹਦੇ तो ये दूर हो गए और इल्मुल असमा की तरफ इन्हां दी पूरी तवज्जो हो गई, और जिहदा नतीजा फिर फसाद दुनिया के उत्ते जिहड़ा ना वो पैदा हो गया। फिलहाल तो इन्ना ही है, तो बाकी इहनूं पढ़दे हां तो मैं फिर दसदा वां कल्ले कल्ले मजमून दे नाल। अच्छा, फिर दूसरा मजमून जिहड़ा ना वो असहाबे कहफ दा आउंदा वा, ये भी वाकिया वा, ये भी फिर उत्थे मैं कुछ होर चीज़ां होईयां तो दसदा वां। अच्छा, फिर तीसरा वाकिया जिहड़ा ना इहदे च आउंदा वा, वो है तवक्कल दा। एक हदायत है, यानी इंसान दा तवक्कल अल्लाह ते होना चाहिदा है, और जिहड़ा ना वो अगर अल्लाह ते तवक्कल है तो अल्लाह असल हाकम है, अल्लाह दा हुक्म चलदा है, ठीक है। चीज़ां दे उत्ते तवक्कल जिहड़ा, मादे दे उत्ते तवक्कल नहीं होना चाहिदा। और जिहड़ा ना वो मादे दे तवक्कल दा अंजाम जिहड़ा, मादे दे उत्ते तवक्कल जिहड़ा ना ओहदा अंजाम फिर अगों चौथे तुसीं समझ लो कि अगला मजमून जिहड़ा ना वो फिर वो अगर मादे दे तवक्कल बन गया तो ओहदा अंजाम अल्लाह ने दस्सिया। उस तो अगे 5 नंबर ते जाके ना दुनिया की जिंदगी की हकीकत दसी है कि दुनिया असल की है। फिर उस शैतान का जिक्र आया 6 नंबर ते जाके, और ये भी वाजे किया भी ये तुहाडा बड़ा दुश्मन आ, ये तुहानू इस दजालियत च फसाएगा। और फिर 7 नंबर दे उत्ते जाके ना वो शैतान का मुकाबला किदां करना, फिर उत्थे कुरान का जिक्र आंदा कि इहदा मुकाबला इस दजालियत दा जिहड़ी शैतान ने तुहाडे ते मुसलत कर दित्ती है, इहदा मुकाबला होएगा उस ही आसमानी हदायत नाल जिहड़ी पैगंबर लैके आए, या कुछ जिद्दां असीं कहने कुरान सुन्नत दे नाल। अच्छा, उस तो अगे 8 नंबर ते जाके ना वो वाकया आंदा वा मूसा और खिजर दा, जिहनूं आम तौर ते खिजर कहंदे आ। बहरहाल वो एक वाकया वा, बहरहाल वो भी उत्थे जाके फिर गल करांगे
बड़ा अहम वाकया वा। 9 नंबर ते जाके फिर जिहड़ा ना ये वाकया आंदा वा जुल्करनैन दा, आखिर तो बिल्कुल पहले। ਉਹਦਾ भी फिर उत्थे जाके गल करांगे, लेकिन वैसे मैं थोड़ी बहुती गल तो कर चुकिया वां। अच्छा, आखिरी रकू कह लो, आखिरी आयात कह लो, उत्थे जाके फिर आम हदायत है, ठीक है ना, मुसलमानों ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਕੂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆਮ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਰਕੂ ਵੀ ਆਮ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। और फिर आखिरी आयत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूरा ਇਹਦੀ सूरा कहफ ਦੀ। अच्छा जी, बस ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। कुल शुक्र और कुल तारीफ जेड़ा ना उस जात दी है, उस अल्लाह दी है जिन्हें अपने बंदे यानी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ते किताब नाज़िल की थी। वलम यजल लहू एवाजा, और उनने यानी अल्लाह ने इस किताब के जरिए कोई टेढ़ नहीं रहन देती, सब मामलात सीधे कर दिते आ। किताब तो बगैर ਇਹਦਾ मतलब आ मामलात टेढ़े ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ आसमानी हदायत तो बगैर टेढ़े ਹੁੰਦੇ ਆ। इलम ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ इल्मुल अस्मा, ਉਹ कुछ भी जिन्ना मेहनत करे वो अगे बढ़ जाता है, ठीक, लेकिन वो फसाद का जरिया बन जाता है। अगे फरमाया कई मल युंदर बासन शदीदा मिल्ला दोन हो, बिल्कुल ठीक यानी ठीक रहनुमाई करने वाली किताब, सीधी गल दसन वाली किताब। ले युंदर बासन शदीदा मिल्ला दोन हो, ताकि दस देवे, आगाह कर देवे, वार्निंग कहते ना, वार्निंग खतरे तो आगाही नूं कहते आ, खतरे तो आगाही दे देवे। केड़े खतरे तो? एक वड्डी जंग, बासन शदीदन, एक बहुत वड्डी जंग तो, मिल्ला दुन जेड़ी अल्लाह दे फैसले दे मुताबिक होएगी। ये अल्लाह दा फैसला जेड़ा ना अल्लाह दी तरफों होएगी, अल्लाह दे फैसले दे मुताबिक होएगी। क्योंकि अल्लाह दे फैसला ये है कि जे तुसी अल्लाह दी किताब नूं छड्डोगे और तुसी रसूल दी तालीम नूं छड्डोगे तो तुसी खुद फसाद करने वाले बन जाओगे। क्योंकि जाहिर बात है, तुहानूं अखां कान अल्लाह ने दिते, सारे दिमाग दिता है, इसे ही दिमाग दे नाल जेड़ा ना तुसी सदका खैरात करदे हो सोच के कि बई सदका खैरात है अल्लाह दे रस्ते ते देवां, अल्लाह अजर देगा, और इसे नाल ही जेड़ा तुसी जाके फिर अकल समझ नाल ही डकैती मारदे हो, किसी जेब च हत्थ पाउंदे हो। बासन शदीदा मिल्ला दुन हो व युबशिर अल मोमिनीन, ते खुशखबरी दे दिओ जेड़े ये किताब जेड़ी असीं अपने बंदे ते नाज़िल कीती है ना, ਇਹਦੇ ਤੇ ईमान लैण, ताकि वो फसाद जेड़ा ना वो तो बच जान, किताब की वजह तो फसाद तो बच जान, वरना नहीं बचणगे। वह युबशिर अल मोमिनीन, केड़े मोमिन? अल्लाज़ीना यामलून सालिहात, जेड़े इस किताब के मुताबिक अपने अमल भी करन लग पैण। किताब के नाल ही रसूल हुंदा है ना, किताब रसूल दोनों ही। अन्ना लहम अजरन हसना, ये खुशखबरी दे दो कि उन्होंने वास्ते बहुत बड़ा अजर भी होएगा, इस किताब के मुताबिक अमल करने का बड़ा अजर भी होएगा। और दूसरी ये है कि वो इस दुनिया के उत्ते फसाद तो भी बच जाएंगे, या कम अज कम वो इसलाह करने वाले होंगे, फसाद करने वाले नहीं होंगे। माँ कसी नफी है आबादा, और वो जेड़े मतलब है कि वो जो अजर मिलना ना, अजरन हसना, वो अजर इन्हां दा हमेशा वास्ते आ, हमेशा उस उन्हां नेमतां च रहणगे ਜਿਹੜੀਆਂ अजर दे तौर ते मिलणगियां। हुण अगे की है? ये तो वो है ना जिन्हां जेड़े किताब दे उत्ते ईमान लिआउणगे तो उन्हां नूं इदां मिलेगा।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਆ ਵਯੁਨਜ਼ਿਰ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਇत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। और इस वास्ते भी एक किताब आई है कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के जरिए युनज़िर यानी आगाह, नज़ीर है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशीर ते नज़ीर हैं, ये उत्ते भी आया ना कई ये मल्ले युनज़िरा, इत्थे इत्थे भी आई है व युनज़िरा, ताकि आगाह कर देवे अल्लज़ीना कालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਜ਼ੈਰ ਇਬनुल्लाह, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਚੋਂ ਬੇਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਇੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੌਰਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲ ਫਿਤਨਾ ਦਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਸਲੀਸ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੌਹੀਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ। ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਸਲੀਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕੀਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਨ 70 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਕਿ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਰੂਮੀ ਹੈ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ। ਇਹ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम रसूल बन के। और ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल दे रसूल बन के आए ना। लेकिन बनी इसराइल दी अक्सरीयत यानी यहूदियों की अक्सरीयत ने तो इनकार कर दिता, नहीं मन्निया। वो कोई थोड़े 10-12 बंदे ईमान लियाए। लिहाजा उस वेले कोई ये अलहदा जिदा अज कहने ना यहूदी और ईसाई इदा नहीं सके, बल्कि यहूदियां दा ही एक जिहड़ा समझ लो फिरका कह लो, या जिदा एक ग्रोह बन जाता विचों, उस तरह ही लोग समझते। जिस तरह हुण मतलब है कि इस्लाम दे विच कोई हनफी है, कोई शाफी है,
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੰਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ, ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਨ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਖਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲਬત્ਤਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਹੀ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ। ਅੱਛਾ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਬਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਲ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਸਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਬਾ ਵੀ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਰੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਈਸਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ ਈਸਾਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਰਦਿਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਮਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਇਲਮ ਰਸਮਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਈਸਾਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਜੋਸ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਮੀ ਸੀ ਨਾ ਮਰਕਜ਼। ਫਿਰ ਯਾਹਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਮੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇhtਜਾਜ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਉੱਠ ਖੜੋਏ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਖੜੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਯਾਬ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਈਸਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਛਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਕੜਦੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟੀਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਦੀਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। ਬਸ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕੀਦਾ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਅੱਲਾ, ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਈਸਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ, ਜਿਬਰਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰਤ ਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਆ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम आ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਚूंकि ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਸਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਜੀਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਤਸਲੀਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
और दूसरा ये बना दिता कि अगर कोई थोड़ा बहुता किसी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਚਲਾਓ। ਬਾਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸਵਾਬ ਆਖਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। यानी वो ਜਿਹੜਾ अल्लाह ताला ने उत्तों इलम उतारना सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ दूर हो गए और ਉਹਦਾ नतीजा ये निकलिया कि ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ इल्मुल असमा रह गया। और ज़ाहिर है फिर इल्मुल असमा ਦੇ ਉੱਤੇ पूरी तवज्जो हो गई, दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ पूरी तवज्जो हो गई, आखिरत ਜਿਹੜੀ नज़रअंदाज हो गई, आखिरत की फिक्र ही खत्म हो गई। तो ज़ाहिर बात है, देखो जिथे ਜਿਹੜਾ एक बंदा ਜਿਹੜਾ है वो दुकानदार है, वो 5 वेले उठ के नमाज पढ़ने जाता, नमाज के टाइम अपनी दुकान बंद करेगा, जुमे वाले दिन बंद करेगा, ठीक है ना। मैं एक छोटी जी मिसाल देना, वो ज़ाहिर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ दुकानदार ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 घंटे दुकान खोलदा ही है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ नहीं। और ना ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਫਿਕਰ है, ना ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਦੀ ਫਿਕਰ है, ना ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਫਿਕਰ है, ठीक है। ये कोई गुनाह हुंदा, वो ईमानदार है। ना उन्हें ज़कात देनी, ना उन्हें उशर देना। तो जाहिर गल है कि वो सिर्फ दुनिया की तरफ है ना। तो अल्लाह ताला ने भी क्या कुरान करीम च कि मन काना युरीदुल आजिला, जेड़ा कोई दुनिया पसंद है, दुनिया चाहता, तो अजलना फीहा मा निशा माँ नुरीद। बहरहाल अल्फाज तो शायद इस वेले सही नहीं मैं पढ़ रहा, मैंने क्योंकि वो ज़बानी नहीं आ रहा पूरे। ਉਹਦਾ मतलब यही है कि ਜਿਹੜਾ दुनिया चाहने वाला फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ दुनिया चो भी ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। और ਜਿਹੜਾ अल्लाह दे दिंदा, आखिर फिरौन ਨੂੰ भी ਦਿੱਤਾ ਸੀ ना। फिरौन ਕਿਹੜਾ इल्म वही ਦੇ ਤਾਬੇ ਜਿਹੜਾ एडी हुकूमत ਦਾ हाकम ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। बहरहाल ਇਹਦਾ नतीजा ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ कि दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बड़ी ताकत ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ईसाइयां ਦੀ बन गई। और ईसाई ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ अल्लाह ਦੀ किताब ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ दूर हो गए और बाकी दुनिया ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मुहताज बन गई। और आखरत की फिक्र तो ते किताब शरीयत ਉਹਦੇ ਤੋਂ ला तल्लक हो गई। और ये सारा ਜਿਹੜਾ ना ये फसाद है, ਇਹਦੀ बुनियाद ये नज़रिया बनया कि अल्लाह दा भी बेटा वा, ठीक है ना। और ਇਹਦਾ फिर क्लाइमैक्स है ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ जंगा हुण शुरू होणियां। तुसीं देखो कि ईरान दे विच अपना अफगानिस्तान दे विच किन्ना असला वसाया, अपने इधर फलस्तीन दे विच की कुछ होया, ये सारा कुछ की है। हालांकि सब तो ज्यादा इंसानी हकूक की गल वो ही करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस तसव्वुर की वजह तो उन्होंने कोई आखिरत का कोई दूसरा तीसरा नहीं हैगा। हुण जिहदे कोल ताकत आ गई है, वो जे तो उन्होंने आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह की फिक्र हो, हिसाब देने की फिक्र हो, तो फिर तो सोचे ना। दुनिया के मफादात पेशे नज़र है, ये बात अल्लाह दस रहा कि ਇਹਦੀ वजह तो ये एक इन्हों मतलब है कि इन्हों आगाह कर देवे कि तुसीं जिस रस्ते ते लगे हो ना, इस रस्ते का जिहड़ा मतलब अंजाम है
इस रस्ते ते ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਯੁੰਜ਼ਿਰ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਤਖਜ਼ੱਲਾਹੁ ਵਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮਾ ਲਹੁਮ ਬਿਹੀ ਮਿਨ ਇਲਮਿਨ ਵਲਾ ਲਿਆਬਾਇਹਿਮ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੇਇਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਕਾਬੁਰਤ ਕਲਿਮਾਤਾਂ ਤਖਰੁਜ ਮਿਨ ਅਫਵਾਹਿਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇਨ ਯਕੂਲੂਨਾ ਇल्ला ਕਜ਼ਿਬਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਬਾਕਿ ਨਫਸਕ ਅਲਾ ਆਸਾਰਿਹਿਮ, ਔਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਲਾ ਆਸਾਰਿਹਿਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦਾ, ਅਲਾ ਆਸਾਰਿਹਿਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਖੋਂ ਕਾ ਇਜਤਮਾ, ਕਰੋੜੋਂ ਕਾ ਇਜਤਮਾ, ਉਹ ਕਰੋੜੋਂ ਕਾ ਲੱਖੋਂ ਕਾ ਇਜਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਾਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ, ਸੂਦ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ, ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो बस फिर इसे तरह ही फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਨਤੀਜੇ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਾ ਆਸਾਰਿਮ ਇਲਮ ਯੂਮਿਨੂ ਬਿਹਾਜ਼ਲ ਹਦੀਸ ਅਸਾਫਾ, ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਗੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ। ਇਲਮ ਯੂਮਿਨੂ ਬਿਹਾਜ਼ਲ ਹਦੀਸ ਅਸਾਫਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਤੌਰਾਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਰਾਹ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣ। ਇੰਨਾ ਜਾਲਨਾ ਮਾਲ ਅਲ ਅਰਦ ਜ਼ੀਨਤ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਨਬਲੁਵਹੁਮ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਯਹੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ, ਕੌਣ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ। ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਜਾਇਲੂਨ ਮਾ ਅਲੈਹਾ ਸਈਦਨ ਜੋਰੂਜ਼ਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਣਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਟਿਲ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਮ ਹਸਿਬਤ ਅੰਨਾ ਅਸਹਾਬਲ kahf ਵਰ ਰਕੀਮ ਕਾਨੂ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਅਜਾਬਾ, ਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਹਾਬੇ kahf ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਨ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈਕਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਈਸਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਬਲੀਗ? ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰੂਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਰੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੂਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੂਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, 7 ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 7 ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਈਸਾਈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹਟੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ, ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਮੱਕੀ ਦੌਰ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡਿਕੋਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 150 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ 70 ਈਸਵੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 70 ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ 150 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਕਿਆਨੂਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦਕਿਆਨੂਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਧੌਣਾ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਧੌਣਾ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਹੈਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਧੌਣਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁਪ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਫਰੂਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਲੀਏ ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਦਣ ਲੱਭਣਗੇ ਫਿਰ ਨਿਬੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 300 ਸਾਲ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। 300 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, 300 ਸਾਲ 309 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 309 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ 446 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਗੇ ਆ, 446 ਈਸਵੀ ਚ ਜਾਗੇ ਆ, 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਾਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ 100 ਸਾਲ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਾੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਵਾਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਕਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੈਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ 300 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਦਕਿਆਨੂਸ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੀ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਲਤਨਤ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਈਸਾਈ ਸੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਈਸਾਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਾਗੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਇਹ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ, ਅਮ ਹਸਿਬਤ ਅਨ ਅਸਹਾਬਲ kahf व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਹਫ ਔਰ ਉਹ ਅਸਹਾਬੇ ਰਕੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਇਹ ਅਵਲ ਫਿਤੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਲ ਕਾਹਫ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਫਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਮਿਨ ਲਦੁਨਕਾ ਰਹਿਮਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦੇ, ਵਹਯਿ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਮਰਿਨਾ ਰਸ਼ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਫਸ, ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਕਰੇ। ਫਦ ਰੱਬ ਨਾ ਅਲਾ ਆਜ਼ਾਨਹਿਮ ਫਿਲ ਕਾਫ ਸਿਨੀਨ ਆਦਾਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਿਆ ਉਸ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ। ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਮਾ ਬਸਰਾਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਨਾ ਅਲਾਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਧਾ ਉਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੈਣਾ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਯੁਲ ਹਿਜ਼ਬੈਨ ਆਸਾ ਲਿਮਾ ਲਾਬਸੂ ਅਮਦਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਗਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਤ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹਨੁ ਨਕੁਸੁ ਅਲੈਕਾ ਨਬਾਹੁਮ ਬਿਲ ਹਕ, ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਹੁਮ ਫਿਤਯਤੁਨ ਆਮਨੂ ਬਿਰੱਬਿਹਿਮ ਵਜ਼ਿਦਨਾਹੁਮ ਹੁਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਬਤਨਾ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਮੂ ਫਕਾਲੂ ਰੱਬੁਨਾ ਰੱਬੁ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਟ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲਨ ਨਾਦੂਆ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਇਲਾਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਕਦ ਕੁਲਨਾ ਇਜ਼ਨ ਸ਼ਤਾਤਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਬਾਤ। ਹਾਉਲਾਇ ਕੌਮੁਨ ਇਤਖਜ਼ੂ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਆਲਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਖਜ਼ੂ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਆਲਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਕਿਆਨੂਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ। ਲੌਲਾ ਯਾਤੂਨ ਅਲੈਹਿਮ ਬਿਸੁਲਤਾਨ ਬਯਿਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਫਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਇਫਤਰਾ ਅਲੱਲਾਹ ਕਾਜ਼ਿਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਨਬ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਇਜ਼ੇ ਤਜ਼ਲਤੁਮੂਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਮਾ ਯਾਬੁਦੂਨਾ ਇल्लल्लाह, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੂਜਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਦ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਫਾਅਵੂ ਇਲਲ ਕਾਫ, ਚਲੋ ਜਾ ਛੁਪਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਯਨਸ਼ੁਰ ਲਕੁਮ ਰੱਬੁਕੁਮ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਗਾ। ਵਯੁਹਯਿ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਅਮਰਿਕੁਮ ਮਿਰਫਾਕਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਸਾਨ। ਵਤਰ ਸ਼ਮਸ ਇਜ਼ਾ ਤਲਅਤ ਤਜ਼ਾਵਰ ਅਨ ਕਾਫਿਹਿਮ ਜ਼ਾਤਲ ਯਮੀਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗਾਰ ਦੇ ਦਾएं ਤਰਫ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਦਾਇਆ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਇਜ਼ਾ ਗਰਬਾ ਤਕਰਿਦੁਹੁਮ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਮੀਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਿਮਾਲ
ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਢਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਐਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਵਹਮ ਫੀ ਫਜਵਾ ਤੇ ਮਿਨ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿल्लाह, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਸੂਰਾ ਨਾਹਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਗਾਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਨਾਹ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਕਿਆਨੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਨਾਹ ਗਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਯਹਦਿल्लाहु ਫਹੁਵਲ ਮੁਹਤਦ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਮਨ ਯੁਜ਼ਲਿਲ ਫਲਨ ਤਜਦ ਲਹੂ ਵਲੀਅਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵਤਹਸਬਹੁਮ ਇਕਾਜ਼ਮ ਵਹੁਮ ਰਕੂਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ। ਵਨੁਕੱਲਿਬਹੁਮ ਜ਼ਾਤਲ ਯਮੀਨ ਵਜ਼ਾਤਲ ਸ਼ਿਮਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾएं ਬਾएं ਪਲਟਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਵਕਲਬਹੁਮ ਬਾਸਿਤੁਨ ਜ਼ਰਾਈਹ ਬਿਲ ਵਸੀਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਲਵਿਤ ਅੱਲਾ ਤਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਝਾਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਲਵ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫੁਰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪੈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਵਾਲਾ ਮੋਲੀ ਤਮਿਨਹੁਮ ਰੁਅਬਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਹ ਪੈਂਦਾ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕ ਬਾਸਨਾਹੁਮ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਯਤਸਾਲੂ ਬੈਨਹੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਾਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਦਦ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਕਾਲ ਕਾਇਲੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮ ਲਬਿਸਤੁਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਕਾਲੂ ਲਬਿਸਨਾ ਯੌਮਨ ਔ ਬਾਅਦ ਯੌਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲੂ ਰੱਬੁਕੁਮ ਆਲਮੁ ਬਿਮਾ ਲਬਿਸਤੁਮ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਣਾ, ਸੌਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਾਬਾਸੂ ਅਹਦਕੁਮ ਬਿਵਾਰਿਕਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ਿਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਲਲ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਯੰਜ਼ੁਰ ਅਯੁਹਾ ਅਜ਼ਕਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ। ਫਲਯਾਤੀਕੁਮ ਬਿਰਿਜ਼ਕਿਮ ਮਿਨਹੁ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਵੇ। ਵਲਯਤਲਤਫ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਮਤਲਬ ਇhtiyਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਰਮੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੋ ਲੜ ਪੈਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪੈ ਦੋ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲੜਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਲਝ ਆਲਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਵਲਾ ਯੁਸ਼ਿਰਨ ਬਿਕੁਮ ਅਹਾਦਾਤ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਨਹੁਮ ਯਜ਼ਹਰੂ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ,
यरजमुकुम ते तुहानू कर देंगे पत्थर मार मार के हलाक, रजम इहनू कहंदे आ, औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या फिर तुहानू ओही गल है कि अपने दीन नू छड्ड के उन्हां दे दीन ते आउणा पएगा। वलन तुफलिहू इज़न अबदा, इहदे तो बगैर तुहानू कोई काम मतलब है कि फिर कोई राह नहीं हैगा तुहाडे कोल, ठीक है ना। वलन तुफलिहू इज़न अबदा, क्योंकि मतलब यह कि अगर तुसी उन्हां दा दीन इख्तियार कर लिया तो फिर फलाह तुहाडे वास्ते कोई नहीं हैगी। व कज़ालिका असरना अलैहिम, तो अल्लाह ताला कहंदा इसे तरह असी उन्हां नू ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ दीन ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਲਿਯਾਲਮੂ, ताकि वो जान लैन अन्ना वाद अल्लाह हक, कि अल्लाह ताला दा वादा ये सच्चा है। व अन्न सात ला रैब फीहा, और बेशक ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦਕਿਆਨੂਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਜਾਸ਼ੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰਕੇ 2 ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਸਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਮ ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਏਦਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ, ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਜ਼ ਯਤਨਾਜ਼ਾਊਨ ਬੈਨਹੁਮ ਅਮਰਹੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਕਾਲ ਇਬਨੂ ਅਲੈਹਿਮ ਬੁਨਿਆਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਸੂਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਰਲੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਰਲੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ 6 ਜਣੇ ਜੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਲੈਕ ਸਲੈਕ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰ 'ਚ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਣਾ, ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਉਹ ਲੇਟ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਫਕਾਲ ਉਬਨੂ ਅਲੈਹਿਮ ਬੁਨਿਆਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰੱਬੁਹੁਮ ਆਲਮ ਬਿਹਿਮ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾ ਗਾਲਬੂ ਅਲਾ ਅਮਰਿਹਿਮ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ACDC, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਗਾਲਬੂ ਅਲਾ ਅਮਰਿਹਿਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਨਤਖਜ਼ਨ ਅਲੈਹਿਮ ਮਸਜਿਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਯਕੂਲੂਨ ਸਲਾਸਤੁ ਰਾਬਿਹੁਮ ਕਲਬੁਹੁਮ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਸਯਕੂਲੂਨ ਸਲਾਸਤੁ ਰਾਬਿਹੁਮ ਕਲਬੁਹੁਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ 3 ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸਹਾਬੇ kahf ਦਾ। ਵਯਕੂਲੂਨ ਖਮਸਤੁਨ ਸਾਦਿਸੁਹੁਮ ਕਲਬੁਹੁਮ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸੀਗੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਰਜਮਨ ਬਿਲ ਗੈਬ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਦੇਖੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਬੇਦੇਖੇ ਦੇ ਤੀਰ ਹੈ। ਵਯਕੂਲੂਨ ਸਬਅਤੁਨ ਵਸਾਮਿਨਹੁਮ ਕਲਬੁਹੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 7 ਸੀ ਤੇ 8ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋ ਰੱਬੀ ਆਲਮ ਬਿਇੱਦਤਿਹਿਮ, ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਹ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਸੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਾਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੁਲ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਕੋ ਰੱਬੀ ਆਲਮ ਬਿਇੱਦਤਿਹਿਮ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਮਾ ਯਅਲਮੁ ਇਲਾ ਕਲੀਲ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਵਲਾ ਤੁਮਾਰੇ ਫੀਹਿਮ ਇਲਾ ਮਿਰਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਝਗੜੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਮ ਖਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਲਾ ਤਸਤਫਤੀ ਫੀਹਿਮ ਮਿਨਹੁਮ ਅਹਾਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਹਾਬੇ kahf ਕੌਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਵੱਕਲ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕੂਲਨ ਲਿਸ਼ੈਇਨ ਇੰਨੀ ਫਾਇਲੁਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਗਦਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸਹਾਬੇ kahf ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਸਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕभी ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਬੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕੂਲਨ ਲਿਸ਼ੈਇਨ ਇੰਨੀ ਫਾਇਲੁਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਗਦਾ। ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਲਾ ਅਨ ਯਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਸਵਾਏ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਜ਼ਕੁਰ ਰੱਬਕ ਇਜ਼ਾ ਨਸੀਤ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵकुल असा अन यहदियनी रब्बी, और ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਰਬ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਰਾਸ਼ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ੈ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਲਾਬਸੂ ਫੀ ਕਾਫਿਮ ਸਲਾਸਾ ਮਿਅਤਨ ਸਨੀਨ ਵਜ਼ਦਾਦੂ ਤਿਸਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੇ ਉੱਪਰ 9 ਸਾਲ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 309 ਸਾਲ ਬਣਦੇ, ਵੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ਸਾਲ। ਕੁਲ ਅੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਲਬਿਸੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਹੂ ਗੈਬੁ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਅਬ ਸਿਰ ਬੇਹੀ ਵਾਸ में, और क्या ही खूब वो मतलब है कि देखण वाला, और की खूब वो सुनने वाला। माल हम मंदू नहीं में वली, और नहीं होएगा कोई भी इन्हां दा मददगार ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, यानी अल्लाह ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ कोई मददगार नहीं होगा। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ, ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ 3 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਕਾਹਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 26, ਵਲਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੁ ਫੀ ਹੁਕਮਿਹੀ ਅਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 111 ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ 100 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਵਲਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੁ ਫੀ ਹੁਕਮਿਹੀ ਅਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਤਲੂ ਮਾ ਉਹੀਆ ਇਲੈਕਾ ਮਿਨ ਕਿਤਾਬ ਰੱਬਕ, ਔਰ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਵਤਲੂ, ਸੁਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਲਾ ਮੁਬੱਦਿਲ ਲਿ ਕਲਿਮਾਤ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਵਲਨ ਤਜਦ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਮੁਲਤਹਦਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਸਬਿਰ ਨਫਸਕਾ ਮਾਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯਦੂਨਾ ਰੱਬਹੁਮ ਬਿਲਗਦਾਤੀ ਵਲ ਅਸ਼ੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਯੁਰੀਦੂਨਾ ਵਜਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਵਲਾ ਤਾਦੂ ਇਨਾ ਕਾਨਹੁਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਧਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਰੀਦ ਜ਼ੀਨਤ ਅਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰਾ ਕੇ। ਵਲਾ ਤੁਤੀ ਮਨ ਅਗਫਲਨਾ ਕਲਬਹੁ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰਿਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ। ਵਤਬਾ ਹਵਾਹੁ ਵਕਾਨ ਅਮਰਹੁ ਫੁਰਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤੁਤੀ ਮਨ ਅਗਫਲਨਾ ਕਲਬਹੁ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰਿਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿਰਾ ਇਲਮ ਔਰ ਅਸਮਾਤ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ। ਵਤਾਬਾ ਹਵਾਹੂ, ਇਹ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਅਕਲ, ਸਮਝ, ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਕਾਨ ਅਮਰਹੁ ਫੁਰਤਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ बढ़ना, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿमीन वल मुस्लिमात।